Hello everyone and welcome to today's seminar on ISRO's SPARDEX mission. It is an honor to be speaking to you all about this remarkable mission, which marks a significant milestone in India's space exploration journey. I had like to begin with a quote from Dr. APJ Abdul Kalam, our former president and renowned space scientist. The sky is not the limit, it's just a beginning. These words encapsulate the spirit of ISRO's SPARDEX mission, which aims to push the boundaries of space technology and explore new frontiers. SPARDEX stands for Space Docking Experiment. This mission significant milestone in India's space program, as it demonstrates our capabilities to dock to spacecraft in orbit. The SPARDEX mission was launched recently and has been a resounding success. This achievement is a testament to ISRO's expertise and capabilities in space technology. Here is my content in this seminar, that is introduction, mission objective, spacecraft details, launch and orbits, docking mechanism, communication system, mission timeline and conclusion. Next slide, that is introduction. ISRO's SPARDEX mission is a significant milestone in India's space program, aiming to demonstrating the technology needed for endeavors docking and undocking of two small spacecraft in a low Earth circular orbit. ISRO's SPARDEX mission aims to demonstrate space docking technology, a crucial step towards future space exploration. हा जो स्पार्डेक्स मिशन आहे हे काय ओनली डिमॉन्स्ट्रेट करायचं आहे, म्हणजे स्पार्डेक्स मिशन इज अ एक्सपेरिमेंट. इस्रो काय करणार आहे, डिमॉन्स्ट्रेट करणार आहे की दोन स्पेसक्राफ्ट इन अ लो ऑर्बिटमध्ये आपण त्यांना जॉईन करू शकतोय की नाही करू शकत आहे. डॉक्स मीन्स जॉईन करणे, कनेक्ट करणे. ओके, ठीक आहे. देर आर सम की पॉइंट्स of this technology, that is first Indian mission to demonstrate space docking technology. It aims to develop technologies for future space exploration, enhance India's capability in space technology. Okay, moving on to next slide. Okay, space docking technology. आधी आपण मिशन अबाउट डिस्कस करण्याआधी आपण स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजी काय काय असते काय नाही ते समजून घेऊ सुरुवातीला. तरच आपल्याला इस्रोचा जो हा जो स्पार्डेक्स मिशन हा इतका इम्पॉर्टंट काय ते आपल्याला कळेल. ओके, आताच तुम्हाला सांगितलं मी की स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजी काय आहे. इट इज अ ॲबिलिटी टू कनेक्ट स्पेसक्राफ्ट टुगेदर in a space docking, which means it is ability to connect two spacecrafts together in a space and allowing them to transfer of crew, cargo and fuel. Okay, and this technology is very crucial for deep space missions, space stations and satellite servicing. Okay, they are some are key components of space docking technology. First one is a docking mechanism, a system that enables the physical connection between two spacecraft. A system that enables the physical connection between two spacecraft, such as docking ring and or capture mechanism. These are the docking mechanism. मतलब एक कंपोनंट आहे, याच्यामध्ये एक डॉकिंग रिंग असेल, ते काय करेल दोन स्पेसक्राफ्टला जॉईन करतील इन अ स्पेसक्राफ्ट. ओके, म्हणजेच फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू स्पेसक्राफ्ट विथ द हेल्प ऑफ
docking ring. Next is sensors and navigation. System that enables the spacecraft to detect and track each other, such as cameras and GPS. Okay. ह्या सेन्सर अँड नेव्हिगेशन सिस्टीमचा यूज करून आपण 2 स्पेसक्राफ्ट हे डिटेक्ट करू शकतो अँड ट्रॅक करू शकतो. जे 2 स्पेसक्राफ्ट असतील ते काय करतील, एकमेकांना ट्रॅक करतील, डिटेक्ट करतील आणि डॉक्स होतील. म्हणून हा पण एक इम्पॉर्टंट की कंपोनंट आहे इन अ स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजी. थर्ड आहे कंट्रोल सिस्टीम. Algorithms and software that control the docking process. जे अल्गोरिदम्स असतील, सॉफ्टवेअर्स असतील, ते डॉकिंग सिस्टीम कंट्रोल करतील. हा पण एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये. फोर्थ आहे कम्युनिकेशन सिस्टीम. सिस्टम आर इनेबल्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 स्पेसक्राफ्ट. या सिस्टीममुळे जे 2 स्पेसक्राफ्ट आहे ते काय करतील, कम्युनिकेट करतील विथ इच अदर. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ स्पेस डॉकिंग. ओके, देर आर सम टाइप्स ऑफ स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजी. फर्स्ट वन इज अ रेंडेवस डॉकिंग सिस्टीम. याच्यामध्ये काय होईल, 2 स्पेसक्राफ्ट हे मीट होतील आणि डॉक होतील इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट. ती जे 2 स्पेसक्राफ्ट आहे एका प्री डिटरमाइंड ऑर्बिटमध्ये कनेक्ट होतील, त्याला म्हणतात रेंडेवस डॉकिंग सिस्टीम. नेक्स्ट आहे बर्थिंग डॉकिंग सिस्टीम. याच्यामध्ये जो एक स्पेसक्राफ्ट असेल ते स्पेस स्टेशनला कनेक्ट होतील, म्हणजे स्पेस स्टेशन सोबत ते डॉक्स होतील. ओके. किंवा एखादं स्पेसक्राफ्ट एखाद्या रोबोटिक आर्मच्या मदतीने ते त्यांचं डॉकिंग सक्सेसफुल होणार आहे, याला म्हणतात बर्थिंग. अँड थर्ड वन इज अ ऑटोनॉमस डॉकिंग. याच्यामध्ये ऑटोनॉमस डॉकिंग सिस्टीममध्ये ह्युमन इंटरव्हेन्शनच होणार नाही. सगळं 2 स्पेसक्राफ्ट्स किंवा स्पेसक्राफ्ट्स डॉक्स विथ स्पेस स्टेशन्स हे सगळं ॲटोमॅटिक होईल. ठीक आहे. ओके, देर इज अ 3 टाइप्स ऑफ डॉकिंग स्पेस डॉकिंग सिस्टीम. फर्स्ट वन इज रेंडेवस डॉकिंग सिस्टीम. 2 spacecrafts meet and dock in a predetermined orbit. Second one is a berthing. A spacecraft docks with a space station or another spacecraft using a robotic arm. Third one is a autonomous docking. That is a spacecraft docks with the another spacecraft without human intervention. Benefits of space docking technology. Okay. तर स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजी यूज करून आपल्याला काय काय बेनिफिट्स असतील, काय काय ॲडव्हान्टेजेस आपण घेऊ शकतो ते आपण बघणार आहेत आता. फर्स्ट वन इज अ क्रू अँड कार्गो ट्रान्सफर. ही जी क्रू मेंबर्स असतील, कार्गो असतील, फ्यूल ट्रान्सफर आपण करू शकतो इन बिटवीन 2 स्पेसक्राफ्ट्स किंवा इन बिटवीन स्पेसक्राफ्ट्स अँड स्पेस स्टेशन, डीप स्पेस स्टेशन्स एक्सेट्रा. Also fuel transfer. Second is satellite servicing. Enables the servicing and maintenance of satellites in orbit. Enables the servicing and maintenance of satellites in a orbit. ते जे ऑलरेडी लॉन्च केलेले सॅटेलाइट्स असतील त्यांची आपण सर्व्हिसिंग करू शकतो, मेंटेनन्स त्यांचा ठेवू शकतो ह्या स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजीचा यूज करून. स्पेस स्टेशन ऑपरेशनसाठी आपण यांचा यूज करू शकतो. म्हणजे जी स्पेस स्टेशन नासा यांनी ऑलरेडी तिथं स्पेस स्टेशन उभारलेलं आहे स्पेसमध्ये. ठीक आहे. तिथं आपल्याला आताच माहिती की आपल्या ज्या इंडियन ओरिजिन ॲस्ट्रॉनॉट्स आहेत सुनीता विल्यम्स, ते तिथं अडकले आहेत मागच्या 8 महिन्यांपासून, कारण की त्यांचं स्पेसक्राफ्ट्समध्ये काहीतरी डिफॉल्ट आला होता. ठीक आहे. तर मग आता एक आनंदाची बातमी आपल्या सगळ्यांना मिळाली की नासा त्यांना परत अर्थवरती आणण्याचा प्लॅन करते मार्च महिन्यामध्ये. ठीक आहे. मग ती जी स्पेस स्टेशन्स आहेत ते स्पेस स्टेशन्स ऑपरेशन, जसं आता
इथून अर्थवर एक स्पेसक्राफ्ट जाईल, त्या स्पेस स्टेशनला मीट करेल. हे कशामुळे शक्य झालं? हे स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजीमुळे शक्य झालं. परत ते सुनीता विल्यम्स यांना परत अर्थवरती घेऊन येईल. हे कशामुळे शक्य झालं? स्पेस स्टेशनमुळे शक्य झालं. ठीक आहे. ओके, मूव्हिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सांगितलं की नासा यांनी डॉकिंग सिस्टीम डेव्हलप केली. ओके, नासा हॅज डेव्हलप्ड अ डॉकिंग सिस्टीम for the International Space Stations, which has used for crew and cargo transfer. SpaceX docking system. SpaceX developed a docking system for its Crew Dragon spacecrafts, which has been used for crew transfer to the International Space Stations. ISRO's SPARDEX mission. That is our SPARDEX mission. ISRO has launched the SPARDEX mission to demonstrate space docking technology with the goal of developing intelligence capabilities for future space mission. Okay, there are some countries, that is United Kingdom, Russia, China, and now आता आपण पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालोय. आपण पण स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजीसाठी मिशन लॉन्च केलेलं. त्या मिशनचं नाव आता आपलं स्पार्डेक्स मिशन्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. मिशन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इस्रोज स्पार्डेक्स मिशन. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज अ डेमॉन्स्ट्रेट स्पेस डॉकिंग टेक्नॉलॉजी, डेव्हलप टेक्नॉलॉजी फॉर रिन्डेवल्स डॉकिंग अँड अनडॉकिंग, टेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम अँड डेटा ट्रान्समिशन्स, enables India's capabilities in space technology. Okay, that is a mission objectives of ISRO's SPARDEX mission 2025. Spacecraft design. ह्या मिशन मध्ये 2 स्पेसक्राफ्ट आहेत, SD-X01 चेसर आणि SD-X02 टार्गेट. एक चेसर असेल आणि एक टार्गेट असेल. जसं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकताय, त्याच्यामध्ये 2 स्पेसक्राफ्ट दिसत आहेत. त्याच्यापैकी एक चेसर असेल आणि एक टार्गेट असेल. हे कशासाठी डिझाईन केले? डिझाईन फॉर रिन्डेवल्स डॉकिंग अँड अनडॉकिंग साठी अँड इक्विप विथ द कम्युनिकेशन सिस्टीम अँड डेटा ट्रान्समिशन. आणि दोघं डॉक्स झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन सिस्टीम झाली. कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणजे कम्युनिकेशन झालं पाहिजे आणि किंवा आपण असंही म्हणू शकतो डाटा ट्रान्समिशन झालं पाहिजे. ओके, लॉन्च अँड ऑर्बिट. तसं हे जे 2 स्पेसक्राफ्ट्स होते, चेसर अँड टार्गेट, हे PSLV C60 रॉकेटचा यूज करून यांना आपण लॉन्च केलंय ऑर्बिट्समध्ये, इन अ लो ऑर्बिट, प्लेस इन अ लो ऑर्बिट, LEO. ओके, मग ह्या स्पार्डेक्स मिशनमध्ये जी कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय, की पॉईंट्स काय ते बघू आपण. ओके, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक असेल, दोघं स्पेसक्राफ्ट्समध्ये कम्युनिकेशन होईल, डेटा ट्रान्समिशन होईल आणि रिसेप्शन होईल. ओके, एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन स्पेसक्राफ्ट्स. ओके, डॉकिंग मेकॅनिझम. तर डॉकिंग मेकॅनिझम कोणतं यूज केलं इथं म्हणजे आपण बघणार आहेत स्पार्डेक्स मिशनमध्ये डॉकिंग मेकॅनिझम काय. याच्यामध्ये पेरिफेरल डॉकिंग कन्सेप्ट यूज केला गेला. तो काय आहे? इट इज अ क्रिटिकल कंपोनंट ऑफ द स्पार्डेक्स मिशन, इनेबलिंग द चेसर स्पेसक्राफ्ट टू डॉक विथ द टार्गेट स्पेसक्राफ्ट. इट इज अ critical component of SPARDEX mission, enabling the Chaser spacecraft to dock with the target spacecraft. Here is an overview of this peripheral docking system. म्हणजे स्पार्डेक्स मिशन मध्ये, इस्रो स्पार्डेक्स मिशन मध्ये पेरिफेरल डॉकिंग कन्सेप्ट हा यूज केला आहे. की कंपोनंट्स कोणकोणते याच्यामध्ये? डॉकिंग रिंग आहे, त्या डॉकिंग रिंगचा यूज करून आपण चेसर अँड टार्गेट हे डॉक्स करू शकतो. डॉकिंग प्रोब असेल. ओके, हे डॉकिंग प्रोब काय करेल? हे म्हणजे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स असेल ऑन द चेसर स्पेसक्राफ्ट दॅट एंगेजेस विथ द डॉकिंग रिंग.
हे चेसर जी स्पेसक्राफ्ट असणार आहे आपलं SD-101, ओके, ते एंगेज होईल डॉकिंग रिंग सोबत. ओके, नेक्स्ट आहे कंपोनंट्स कॅप्चर मेकॅनिझम. A system of hooks, latches, or device that secure the chaser spacecraft to the target spacecraft. ओके, कॅप्चर करतील ते एकमेकांना. आणि अलाइनमेंट सिस्टीम, याच्यामध्ये जे सेन्सॉर्स असतील हां ते त्यांची प्रॉपर अलाइनमेंट होईल इन बिटवीन चेसर स्पेसक्राफ्ट आणि टार्गेट स्पेसक्राफ्ट. डॉकिंग प्रोसेस बघू आता आपण डॉकिंग प्रोसेस कशी असते. अप्रोच. The chaser spacecraft approaches the target spacecraft using navigation and control system to maintain a space-size trajectory. chaser spacecraft काय करेल, टार्गेट स्पेसक्राफ्टला चेस करते. ठीक आहे. The alignment system ensures the chaser spacecraft is properly aligned with the target spacecraft. अलाइनमेंट सिस्टीम इन्शुअर्स करेल आपल्याला की चेसर स्पेसक्राफ्ट हे टार्गेट स्पेसक्राफ्ट सोबत अलाइन झाले, प्रॉपरली अलाइन झालेलं आहे. ठीक आहे. थर्ड प्रोसेस आहे डॉकिंग. द डॉकिंग प्रोब्स, जे डॉकिंग प्रोब्स असतील तिथे ते एंगेज करतील, एंगेज विथ द डॉकिंग रिंग अँड दी कॅप्चर मेकॅनिझम सेक्युअर द चेसर स्पेसक्राफ्ट टू द टार्गेट स्पेसक्राफ्ट. फॉर द व्हेरिफिकेशन, sensor and system verify the successful docking and secure connection between two spacecrafts. Okay, this process has been taken between the two spacecrafts in a space. Okay, low impact docking system, ही पण एक डॉकिंग सिस्टम तिथं यूज केली गेली. लो इम्पॅक्ट डॉकिंग सिस्टम LIDS is a docking technology designed to enable the safe and efficient connection of two spacecraft in orbit. LIDS is a technology designed to enable the safe and efficient connection of two spacecrafts in orbit. याचे की फीचर्स काय ते बघू आपण. लो इम्पॅक्ट is a designed to minimize the low force of impact during docking. LIDS designed to minimize the force of impact during docking and reducing the risk of damage of the spacecrafts. High precision. The system was advanced sensors and navigation system to ensure the precise alignment and docking. Flexibility. LIDS can accommodate various types of spacecrafts and docking configuration. आणि enables safe and precise docking. ओके, या डॉकिंग हे जे डॉकिंग मेकॅनिझम आहे, पेरिफेरल डॉकिंग मेकॅनिझम, लो इम्पॅक्ट डॉकिंग सिस्टीम, प्रेसाइज डॉकिंग, enables safe and precise docking मेकॅनिझम हे इस्रोने यूज केलेत स्पार्डेक्स मिशनमध्ये. त्याचे बेनिफिट्स पण आहे, त्याच्यामुळे काय होईल, सेफ्टी इम्प्रूव्ड होईल, इफिशियन्सी इन्क्रीज होईल, रियुजेबिलिटी वाढेलच. नंतर फ्लेक्झिबिलिटी, द सिस्टीम कॅन अकोमोडेट व्हेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट अँड डॉकिंग कॉन्फिगरेशन. त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय, स्पेस स्टेशन डॉकिंग होईल. LIDS can be used for docking spacecraft to space station. LIDS चे ॲप्लिकेशन्स आहेत. ओके, सॅटेलाइट सर्व्हिसिंग करू शकतो आपण. ओके, स्पेसक्राफ्ट रिफ्युलिंग करू शकतो. ओके, देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ॲप्लिकेशन. मिशन टाइमलाइन. The ISRO SPARDEX mission launched on December 30, 2024 at 10 p.m. IST. From the Satish Dhawan Space Center using a PSLV CA C60 rocket. PSLV CA C60 रॉकेटचा यूज करून ते त्यांना आपण लॉन्च केलं होतं. कुठून? सतीश धवन स्पेस सेंटरमध्ये. कधी? 30 डिसेंबर 2024 ला ॲट 10 PM. ओके,
docking date. The SPARDEX mission successfully achieved a docking on January 16, 2025. Although the initial blast docking date was 7 January 2025, which was postponed due to a unforeseen drift issue. ठीक आहे. सुरुवातीला इस्रो यांनी ठरवलं की 7 जानेवारी आपण डॉकिंग करू, पण मग काही अनअवॉइडेबल रिझन्स होते त्याच्यामुळे ती डॉकिंग पुढे ढकलण्यात आली. ठीक आहे. मग आपण चेसर अँड टार्गेट हे जे 2 स्पेसक्राफ्ट्स होते यांना डॉक्स केले होते ऑन द 16 जानेवारी 2025 सक्सेसफुली. ओके. अनडॉकिंग डेट इज नॉट अनडॉकिंग आहे. ठीक आहे. काहीतरी त्याच्यामध्ये इस्रो यांनी एक्सप्लेन नाही केलं ते अबाउट, आपल्याला काही सांगितलं नाही, पण मग काहीतरी तिथं पण प्रॉब्लेम येतोय, पण मग ते होईल. इस्रो सांगतायत की आपल्याला